देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार साहब सरदार केसी सिंह जिहड़े भारत वालों वख-वख मुल्कां च बतौर सफीर प्रतिनिधिता कर चुके हैं। सरदार साहब जी आया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सरदार साहब, तुसीं मैनूं गैर रस्मी गलबात च आखदे सी कि राजनीति बदल रही है और पंजाब की राजनीति भी बदल जाएगी। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜਨਦਾਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ? देखो, अपनी गलबात करदे कई महीने हो गए, मैं प्रोग्राम थोड़े कीते ने। मैं उदों भी शुरू च कह रहा सी कि वैस्ट बंगाल की जिहड़ी इलैक्शन है ये एक मोड़ है, ऐसा मोड़ है देश लई जिथे कि पता लग जाएगा या तो बीजेपी जित जाएगी, जिही जी पॉलिटिक्स बीजेपी करती है साम दाम दंड भेड़ दी, वो जेतू हो जाएगी, या बीजेपी हार जाती है तो मोड़ आ जाएगा। सिर्फ देश की राजनीति च नहीं, सूबियां की राजनीति च ना। पहला उदाहरण तो अज है, देखो मुकुल रॉय जिन्हों के तोड़ के मोदी साहब अमित शाह अपनी पार्टी च लै गए, बैंड बाजे नाल उन्होंने सीनियर वाइस प्रेजिडेंट बनाया, कल्ले लैके नहीं गए, सीनियर वाइस प्रेजिडेंट नैशनल एग्जैक्टिव च। वो बंदा अज बीजेपी नूं छड्ड के, हालांकि उहदे ते CBI के केस बन सकते हैं, कई कुछ हो सकता है, वो अज वापस चला गया है TMC च, ममता जी की पार्टी च। की इहदा अंदाजा लगाइए कि मोड़ है कि नहीं। दूजा अस लईए पंजाब। हुण पंजाब च बड़े गल्लां निकल के आ रही हैं। कल प्रगट सिंह जी ने भी कहा कि जे डॉसियर है तो अगे लियाओ, डॉसियर कित्थे ने जिहड़े दिते ने। महाराज साहब ने, कैप्टन साहब ने कहा नहीं है ही नहीं डॉसियर, जबकि अखबारां ने कहा डॉसियर दिते ने। तो ये तो पता नहीं सच्चाई की है, पर एक मोटी गल लो कि दो चीज़ां दी ज़्यादा चर्चा होंदी है कि एक शराब और दूजी रेते की चोरी हो रही है, इन्हां च पैसा बन रहा है। हुण रेता कित्थे है? वड्डे दरिया जिहड़े है और केशगढ़ साहब के आले दुआले निकलते हैं, सतलुज उत्थों निकलता है, दूजे दरिया निकलते हैं। चोरी उत्थे ही जिथे खालसा साजिया गया, जिथे 10वें पातशाह ने खालसा साजिया, उहदे आले दुआले जिहड़े दरिया है उत्थे भी चोरी हुंदी है। हुण वो चोरी तो मैनूं याद आउंदा है, IG गुरदियाल सिंह कैरों साहब के IG सी, उन्होंने शिकायत लगी किसी SHO की कि बहुत बदनाम है, बहुत पैसे बनाता है, इहदा की इलाज करिए। वो कहने कि इहनूं इहो जिहे थाणे च लाओ जिथे क्राइम ना होवे और ये पैसे ना बना सके। उन्होंने एक जगह लभ के सतलुज ते ब्यास के बिच बिल्कुल उन्होंने कहा इहनूं नरक च सिट दो जिथे ये ना पैसा बनाए और बदनामी ना मुल लवे। IG साहब उन्होंने 1950 के अखीर की 60 के शुरू की गल है, 10 सैक्टर च उन्हों का मकान बन रहा सी, साडा भी उदों ही बनिया 9 च। ते IG साहब टूर ते जा रहे सी, जब उत्थों एरिए तो निकले लुधियाने तो अगे, उन्होंने ध्यान आया कि एक SHO लगाए सी। उन्होंने कहा कि वायरलैस ते कहो, ਉਹਦੀ रिपोर्ट लैन कि वो सीधा होया कि नहीं। वो कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आ गई, जो अफसर लैके IG साहब को आया, वो कहना जी ये तो बहुत माड़ी गल हुई। कहते की होया? कहते उन्हें उत्थे बैरीयर ला लिया है सतलुज या ब्यास ते, और जिहड़ा ट्रक रेता लैके लुधियाने या जलंधर जाना चाहता है उन्होंने कहता IG साहब की कोठी बन रही है चंडीगढ़, इनू उत्थे उतार के आ, मैनू आदेश आए उतों। वो कहता जी नाले उथों बदनाम कर रहा है, वो बंदा पैसे ज़्यादा दे दिंदा कि मैं चंडीगढ़ कित्थे रेता लैके जावां, और नाले पैसे बनाई जाता है। हुण तत्त ये निकलिया कि ये पुलिस नूं थल्ले उत्ते करन नाल ये चीज़ां नहीं हटदियां। ये मोटी चीज़ लो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहड़ी कैप्टन साहब नहीं जानते या सुखबीर बादल नहीं जान सकते। GPS सिस्टम जिहड़ा ट्रक्कां दे विच तुसीं गूगल करके देख लो, Amazon ते 4-5 हज़ार का मिलता है। जे तुसीं वो GPS सिस्टम लगा दो, और मैनूं लगदा है कई प्राइवेट कंपनियां ने अपने ट्रक्कां ते लाए है ताकि अच्छा मैनूं तुहाडी गल चों जिहड़ी गल ज़्यादा प्योरली समझ आई है वो इंज है कि साडे राजनेतावां दा हाल उस SHO वर्गा है जिन्हों तुसीं जिथे मर्जी सुट दिओ, जिहड़ी उन्हां दी फितरत, जिहड़ा उन्हां दा सुभाਅ, उन्हां ने ओही करना है। जे प्रॉफिट लई आए आ, धंधे लई आए आ, राजनीति चों जिहड़े पैसा बनाउण वाले आए आ, उन्हां ने कदे नहीं बदलना। तुसीं संकेत बड़ा सोहना दित्ता कि आनंदपुर साहब तो खालसा साजिया गया, उस दौर च बदलाव की वड्डी लहर जिथों चली, हुण भी ये लहर उन्हां थावां तो निकल सकती है जे अज भी करप्शन के खिलाफ नितरना है। ते रोपड़ के आस पास जिथे कदे मुख मंत्री ने हैलीकाप्टर च उड़दे फोटो खिंची सी, अगे थल्ले माइनिंग हो रही है, क्विक एक्शन करो, एक्शन होया भी, मुड़ के पता नहीं कित्थे होया, किहड़े बंदे टंगे समझ नहीं आई, कोई थल्ले छोटा मोटा मार लिया होना, सट लिया होना। तुहानूं लगदा है कि जेकर इन्हां चीज़ां नूं समझना है तो थोनू सियासत बदलनी पऊगी, राजनेता बदलने पैणगे। जिहड़े राजनेता सिर्फ प्रॉफिट की राजनीति करते हैं, उन्होंने हितां की राजनीति लई तुहानू मजबूर करना पऊगा।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਆਏ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਬੇਉਮੀਦ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਾ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਲੜਾਈ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈਏ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਸਲਾਹ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਇਲਾਜ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦੋ, ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ RLD ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ UP ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ। BJP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਇੰਜਨ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਹੈ ਕਿ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ 3 ਇੰਜਨ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਖੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਖਰੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਡੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੇਤੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਲਹਿਰ ਬਣ ਜੂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਮ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਟੀਕੇ 70-80% ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਣ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨਾ ਕੱਟੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਬ ਕੱਟੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਹ 4 ਬੰਦੇ, ਆਹ 5 ਬੰਦੇ, 4-4 5-5 ਕਰਕੇ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ 60,000 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ?
ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਵੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਚੁਣ ਲਓ। ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲਣ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਥਾਪਤੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਇਹ ਟਫ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਤੁਰਨਗੇ? ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਗੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਜੰਡਾ ਬੇਸਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੈਅ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਣ, ਵੋਟਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ। ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 3 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ 8-8 ਬੰਦੇ 10-10 ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼। ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਕੱਢੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਆਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਮਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਵਾਕਈ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨ ਲਈ ਡਿਬੇਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚੁਣਨਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, 4 ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁੱਟਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 7-7 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਉਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੇहद ਵਧੀਆ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸਭ ਕੋਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ,
ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਖਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਡੀਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਟਰਸਟੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ੀਆਂ ਟਰਸਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਦ ਖਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਜਾਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਡੀਟਰ ਆ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਟਰਸਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ IAS ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਜਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇਦਾਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ ਅਗਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭੱਠਲ ਤੋਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਗਏ, ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟੀ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਥਾਰਜਿਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਭੈੜ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨਾ ਪਊ। ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਦ 'ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਸੀਟਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ PIL ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 6 ਸਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 7 ਇਲੈਕਟ ਕਰਤੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 2, 4 ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ 7 ਤਾਂ ਇਹ ਆਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, 7 ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। 13 ਚੋਂ ਜੇ ਉਹ 13 ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਜੇ ਉਹ 10 ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ 5-6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ 1, ਚੌਥੇ ਦੀ 3, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋ, ਉਹ ਜਿਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਵੀਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਲੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ 5-6 ਸੂਬੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਪਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। 5-6 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੈ, 5-6 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੋਆ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਏ। तो इस करके मैं क्या ये नेशनल पार्टी तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये पॉलिटिक्स ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਧਮਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਠੀਕ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਆ ਸਿੱਟਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਏ ਕੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਇਹ ਘੋਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੋਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ, ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਕ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।